वजीर बल्दी नाज़्म नाज़िर केटीआर ने वनापर्ती के अपने दौरे के मौके पर एक अजीम जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस और कांग्रेस के दौरे हुक्मरानी का तकाबुली जायजा लिया और कहा कि बीआरएस पार्टी ने 9 साल में अवामी बहबूदी स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाया, जबकि कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा अरसे में घोटालों की तारीख बनाई है। कांग्रेस का मतलब है आंसू, बीआरएस का मतलब है आपाशी का पानी। कांग्रेस का मतलब है नखले मकानी, बीआरएस का मतलब है आपाशी। वजीर केटीआर ने वनापर्ती जलसे आम में कहा कि कांग्रेस पार्टी आईसीयू में है, जिसकी कोई जमानत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की माने तो 24 घंटे बिजली चली गई और 3 घंटे बिजली यकीनी है। उन्होंने कहा कि काले पानी का इंतजार करना पड़ेगा। पालामुरू आ रहे मोदी ने मुतालबा किया कि पालामुरू रंगारेड्डी को कौमी दर्जा दिया जाना चाहिए। कृष्णा के पानी में तेलंगाना का हिस्सा 575 टीएमसी मुख्तस किया जाए। उन्होंने पालामुरू को नजरअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया। जब तक के गुलाबी परचम बुलंद नहीं हुआ, पालामुर को तरक्की नहीं मिली। उन्होंने याद दिलाया कि जिले को गोद लेने वालों ने भी झूठ बोला है। जिले से 14 लाख लोग नकले मकानी कर रहे हैं तो किसी वजीर आला ने परवाह नहीं की। किसी हुकूमत ने दरिया के किनारे जमीन को पानी नहीं दिया। उन्हें कांग्रेस कायदीन ने रुखसत किया। अगर उस दिन कोई आदमी मर जाए तो नहाने के लिए पानी ना होगा। केसीआर हुकूमत किसानों की हिमायत करते हुए रैतू बंधु के साथ खड़ी है। हर घर को पानी देने का सेहरा केसीआर का है। तेलंगाना हुकूमत को लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपए देने का सेहरा है। वनापर्ती जिले के 1400 किसानों को रैतू बीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की इमदाद दी गई है। 11 बार इख्तिदार का मजा लेने वाली कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी भी या नहीं उसे खुद पता नहीं है। तेलंगाना के लिए लड़ने की हमारी तारीख है। हम ओहदों के लिए नहीं बल्कि इलाके के मसाइल के हल के लिए लड़े थे। उन्होंने वजारती ओहदे की उम्मीद में तहरीक नहीं की। उन्होंने कहा कि वनापर्ती को 1,25,000 एकड़ के लिए पानी मिला। ये निरंजन रेड्डी की शान और केसीआर के आशीर्वाद की वजह से मुमकिन हुआ। हम फख्र से कह सकते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए एहतजाज करने वाले रियासत से वनापर्ती पहुंचे हैं। 180 करोड़ की लागत से नया अस्पताल बनाया गया। वनापर्ती को जिला बनाया गया और कलेक्टरेट बनाया गया। पीरला गुट्टा में डबल बेडरूम मकानात बंजौरा हिल्स की तरह हैं। 3,280 डबल बेडरूम घर तामीर किए गए हैं। हमने ITI, KGBV और एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेजों की तामीर का काम किया है। निरंजन रेड्डी वनापर्ती को घर के सरबराह के तौर पर तरक्की दे रहे हैं। उन्होंने तारीफ की कि जो काम 65 साल में नहीं किया गया वो 5 साल में कर दिखाया है। सिरिसिल्ला और सिद्दीपेट की तरह वो चाहते थे कि निरंजन रेड्डी एक बार फिर भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ఆనాడు దిక్కు పోటీ పడతామన్నారు. చాలా సంతోషం. అన్ని నియోజకవర్గాలు పోటీ పడవలసిందే. కానీ ఇక్కడ వనపర్తి అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెలను అడుగుతా ఉన్నా. మరి పోయినసారి సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు గారికి 1,18,000 ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది. నాకు సిరిసిల్లలో 90,000 ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది. మరి సిరిసిల్లతో సిద్దిపేటతో అభివృద్ధిలో పోటీ పడాలంటే మెజారిటీలో కూడా నిరంజన్ రెడ్డి గారికి మీరు ఆ మెజారిటీ ఇచ్చి గెలిపించవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇలా పెద్ద కథేం లేదు. మీరు బాగా నిరంజన్ రెడ్డి గారికి అవతలోని డిపాజిట్లు గల్లంతయ్యేటట్టు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే ఇంకా నిధులు వరదలాగా 1,000 కోట్ల నిధులు మీకు తన్నుకుంటూ వస్తాయి. అందులో అనుమానమే లేదు. ఇప్పటిదాకా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది. 65-70 ఏళ్లలో స్వాతంత్రం వచ్చి 76 ఏళ్ల నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే 5 ఏళ్ల. 5 ఏళ్లు కూడా నిండలే. ఇంకా 5 ఏళ్లు ఇంకో 2 నెలలు అయితే నిండుతుంది. 71 ఏళ్లలో ఆ దగుల్బాజీలు, ఆ అసమర్థులు చేయలేని పని ఈ 5 ఏళ్లలో నిరంజన్ రెడ్డి గారు చేసిన మాట వాస్తవమైతే గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఏం చేసిండ్రు అని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కే సన్నాసులు కొంతమంది ఉంటారు. ఇక వాళ్ళ కోసం నేను కూడా లెక్క తెచ్చుకున్నా ఏం చేసిండో నిరంజన్ అన్న. వనపర్తిలో ఏం జరిగింది, తెలంగాణ వస్తే ఏమైంది, నిరంజన్ రెడ్డి గారికి మంత్రి పదవి వచ్చింది, ఆయన పెద్దోడు అయిందని కొంతమంది సన్నాసులు మాట్లాడతారు. ఇది వరకు ఉద్యమంలో ఆనాడు ఏ పదవి ఆశించి రాష్ట్రం వస్తుందో రాదో తెలియని రోజుల్లో ఏ పదవి ఆశించి ఆనాడు కేసీఆర్ గారితో నిరంజన్ రెడ్డి గారు బయలుదేరలేదు. ఆనాడు దిక్కుదారి తెలియని రోజులు, అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితి 2001లో ఒకవైపు చంద్రబాబు నాయుడు, ఇంకోవైపు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఇంకోవైపు 125 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ ముగ్గురుతోని తలపడడం అంటే దుస్సాహసం. ఆనాడు బయలుదేరినప్పుడు నిరంజన్ రెడ్డి గారికి మంత్రి అయితా ఎమ్మెల్యే అయితా ఆశ లేదు. తెలంగాణ వస్తే చాలు మా ప్రాంత ప్రజల
కష్టాలు పోతే చాలన్న ఆలోచన తప్ప ఇంకోటి లేదు. కానీ ఈరోజు అవకాశం వచ్చి అదృష్టం వచ్చి ఎమ్మెల్యే మంత్రి అయితే ఏం జరిగింది వనపర్తిలో? ఎన్నడన్నా కలలో కూడా అనుకున్నారా వనపర్తి జిల్లా అవుతుందని ఎన్నడన్నా అనుకున్నారా మీరు? ఇవాళ వనపర్తి జిల్లా చేసిన ఘనత గౌరవనీయులు నిరంజన్ రెడ్డి గారిది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా. ఒక జూనియర్ కాలేజీ కోసం, ఒక డిగ్రీ కాలేజీ కోసం, ఒక జూనియర్ కాలేజీ కోసం ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, కొట్లాటలు, అరెస్టులు, కేసులు. కానీ అట్లాంటి వనపర్తిలో ఈరోజు గల్లా గల్లా ఎగరేసి చెప్పొచ్చు, కాలర్ ఎగరేసి చెప్పొచ్చు, మాకు జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ కాదు, మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, నర్సింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది. 550 కోట్ల రూపాయలతో మా వనపర్తిలో ఈరోజు మా పిల్లలు ఇక్కడనే సర్కారు విద్యలో సర్కారు వైద్యం చేసుకొని బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ డాక్టర్లు అయితే ఉన్నారని మా అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెలు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. బ్రహ్మాండంగా మా ఆడబిడ్డలు చెప్పొచ్చు, నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అని ఆనాడు పాటలు రాసిండు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు. సర్కారు దవాఖానకు పోతే సావగొడతారు, ఆ డాక్టర్లు చక్కగుండరు, అక్కడ పడకలు చక్కగుండవు, కాన్పుకోతే ఇబ్బంది అయి పిల్లలు పుడితే చచ్చిపోయే పరిస్థితి. ఇట్లాంటి దుస్థితి ఆనాడు ఉంటే సినిమా కవులు పాటలు రాసిండ్రు, నేను ఓను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకని. కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో వనపర్తిలో 180 పడకల 16 కోట్ల రూపాయలతో మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది గౌరవ మంత్రివర్యులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు. బ్రహ్మాండమైన కొత్త కలెక్టరేట్ 62 కోట్ల రూపాయలతో. కలెక్టర్ కోసం మహబూబ్ నగర్ పోయే అవసరం లేదు. ఇగో కలెక్టర్ ఇక్కడనే కూర్చున్నాడు, తేజస్ పవార్ ఇక్కడనే కూర్చున్నాడు. మా రైతన్నలకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఇక్కడనే మీ కండ్ల ముంగట్నే కలెక్టరు, మీ కండ్ల ముంగట్నే ఎస్పీ, మీ కండ్ల ముంగట్నే జిల్లా అధికారులందరినీ తెచ్చింది నిరంజన్ రెడ్డి గారు, ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారు అనే మాటను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది, మా నిరంజన్ రెడ్డి అంకుల్ నన్ను తీసుకుపోయిండు, పీర్లగుట్ట మీదికి తీసుకుపోయిండు. ఆ పీర్లగుట్ట చూస్తే బంజారా హిల్స్ కంటే బాగున్నది. 200 డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఉన్నాయి ఆడ. చూడటానికి జబర్దస్త్ ఉన్నది. పైకి వెళ్ళి చూస్తుంటే గుట్ట మీద ఇల్లు. ఆడికి పోగానే మా ఎంపీ రాములన్న అన్నాడు, అన్నా ఓ పని చేయి, నాకు కూడా ఒక ఇల్లు ఈయన్నే, నాకు ఎట్లాగో ఎంపీకి ఇంకా ఆఫీస్ లేదు, ఈయన్నే పెట్టుకుంటాను రాములన్న కూడా అడిగిండు. అంత బాగున్నాయి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు. ఒక్క పీర్లగుట్టలు కాదు, వనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు 3250 డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు స్వయంగా నిరంజన్ రెడ్డి గారు దగ్గర ఉండి నిర్మించిచ్చినారు. గృహలక్ష్మి కూడా రాని వాళ్ళందరికీ ఇచ్చే బాధ్యత మాది, తప్పకుండా ఇచ్చే బాధ్యత నిరంజన్ రెడ్డి గారిదనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అది మాత్రమే కాదు, వనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎటుపోయినా బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు, రహదారులు, భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో, పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో గొప్పగా ఈరోజు 650 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు. ఒక విద్యా రోడ్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మాత్రమే కాదు, ఇవాళ వైద్యం మాత్రమే కాదు, విద్యలో ఒక బీసీ మహిళా గురుకుల డిగ్రీ కళాశాల, వ్యవసాయ డిగ్రీ కళాశాల, ఒక పీజీ కళాశాల బిల్డింగు 10 కోట్ల రూపాయలతో, ఒక 8 కోట్ల 22 లక్షల రూపాయలతో కేజీబీవీ, వనపర్తిలో ఒక ఐటీఐ కళాశాల, అట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు. ఇక మా రైతన్నలు, స్వయంగా వ్యవసాయ మంత్రే మీవాడు, వడ్డిచ్చేవాడు మనవాడైతే బంతిలో ఎక్కడ కూర్చున్నా లడ్డు దొరుకుతుంది కదా, అట్లనే మీ నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి మీకేమి డోకా లేకుండా బ్రహ్మాండంగా అన్ని చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇదివరకు ఇదే వనపర్తి నియోజకవర్గంలో, ఇప్పుడే అంకుల్ చెప్తా ఉన్నాడు నిరంజన్ రెడ్డి గారు, కృష్ణా నది నుంచి